पीएमजेएवाय में योजना अंतर्गत गैररीति बदल राज्य 5 होस्पिटल ने सस्पेन्ड कराई है। गत अठवाडिया में राज्य कुल 5 एम्प्लेन होस्पिटल और 2 डॉक्टरों ने योजना अंतर्गत सस्पेन्ड करवामां आव्या छे। पाटणनी 2, दाहोदनी 1, अमदावाद और अरवल्लीनी 1-1 होस्पिटल ने सस्पेन्ड कराई है। एसएएफयूए तज्ञ तबीबोनी टीम साथे राखीने शंकास्पद होस्पिटलोनी मुलाकात लीधी हती। प्रियोथ दरमियान लैब रिपोर्ट में छेड़छाड़, योजना की मार्गदर्शिका उल्लंघन, बीयू और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अभाव सहितना कारणोसर होस्पिटल ने सस्पेन्ड कराई है। 50 लाख सुधीनी पेनल्टी और क्षतिओनी पूरता न थाय त्यां सुधी योजना में सस्पेन्ड की कार्यवाही एसएएफयू की टीम होस्पिटल रेकॉर्ड करी रही है चकासणी। आ योजना की मार्गदर्शिका उल्लंघन थशे तो कार्यवाही पण करवामां आवशे। कार्डियो, रेडियो, कीमो, नियोनेटल केर आ सहितनी सारवार माटे सरकारे एसओपी बनावी हती। टूंक समय में नवी मार्गदर्शिका जाहेर करवामां आवशे। नवसारी में जूथ અથડામણ बाद पोलीस एक्शन में આવી છે। नवसारी जूथ विभाग मुद्दे सूरत रेन्ज आईजी नवसारी जिल्लानी मुलाकाते पहोंच्या हता। रेन्ज आईजीए मोटा खुलासा कर्या छे અને કહ્યું છે કે સોશિયલ મીડિયામાં તથ્યવિહીન પોસ્ટ વાયરલ કરી લોકોને ઉશ્કેરવામાં આવ્યા હતા। 7 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। 4 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। 3 હજી પણ ફરાર છે। આ 300 લોકોના ટોળા સામે ગેરકાયદેસર મંડળી રચવાના મુદ્દાને લઈને ગુનો નોંધીને કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે। एक पार्किंग बाबतनु बोलाचालीनो इंसिडेंट बन्यो हतो। ते इंसिडेंट पछी घणा बधा लोको त्यां भेगा थई गया हता। आजे सवारे ते इंसिडेंट बाबतमां एफआईआर नोंधाई चूकी छे। एफआईआर हिसाबथी टोटल 6 आरोपीओ ए इंसिडेंटनी अंदर संकळायेला हता। ते बाबतमांथी टोटल 4 आरोपीओनी धरपकड पोलीस द्वारा करवामां आवी छे अने 2 आरोपीओनी शोधखोळ हाथ चालुमां छे। गई काले सांजे अमुक लोको ए भेगा थईने અને ફરીથી જે પરમ દિવસનું જે બનાવવાળું જે સ્થળ હતું તે જગ્યાએ જવાના પ્રયાસ કર્યા। પોલીસ બંદોબસ્ત ત્યાં હાજર હતો એટલે પોલીસ અધિકારીઓએ જે બંને બાજુથી જે ટોળા ભેગા થયા એ ટોળાઓને સમયસૂચકતા વાપરીને અગાઉથી જ રોકી દીધા હતા। એટલે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ત્યાં બનેલા નથી, પરંતુ 2 ટોળાઓ સામે ગેરકાયદેસર મંડળીના ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આ બંને ટોળાઓના સામેલ વ્યક્તિઓની વિડીયોગ્રાફી થયેલી છે અને આ વિડીયોગ્રાફીને અમે આઈડેન્ટિફાઈ કરીને જે લોકો આમાં હતા એને સામે અમે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ। राज्य सरकार प्रस्तावित जंत्री में भाव वधारा सामे विरोधनो सूर यथावत है। क्रेडाई बाद हवे राजकोट बिल्डर एसोसिएशन पण लड़ी लेवाना मूडमां छे। राजकोट बिल्डर एसोसिएशन अने तेनी साथे जोड़ायेला अन्य एसोसिएशनना होद्देदारो अने सभ्योए विशाळ मौन रेली योजी अने जंत्रीमां सूचित भाव वधारानो विरोध नोंधाव्यो। बहुमाળી भवन चौकथी कलेक्टर कचेरी सुधी मौन रेली योजवामां आवी, जेमां 10,000 थी वधु लोको जोड़ाया हता। रेली बाद कलेक्टरने आवेदनपत्र पाठववामां आव्युं, जेमां अलग अलग 17 मुद्दाओने टांकवामां आव्या। सरकारे नवी जंत्रीमां सूचवेलो भाव वधारो बांधकाम उद्योग माटे मरणोत्तर समान होवानी रजूआत करवामां आवी छे, तो कलेक्टरे पण कमिटीने मळनार तमाम वादा अरजीओ सरकार सुधी पहोंचाडवामां आवशे तेवी बाहेधरी आपी हती। રાજકોટમાં જંત્રી સુધારાને લઈને વિરોધ યથાવત હોય તેવા આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા। મોટી સંખ્યામાં લોકો આ વિરોધમાં જોડાયા હતા। 10,000થી વધુ લોકો આ મૌન રેલીમાં જોડાયા। રેલી બાદ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું। બિલ્ડરોએ આ વિશાળ મૌન રેલી યોજી હતી। જિલ્લા કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં ખાસ કમિટી બનાવવામાં આવી હતી। 8 મહિનાથી કોઈ પણ જાતના કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ મળ્યા નથી। સાથોસાથ કોઈ પણ બિલ્ડિંગ પ્લાનની મંજૂરી પણ આપવામાં આવતી નથી અને આ હજી સળગતો પ્રશ્ન હતો એનાથી મોટો બોમ્બ ફોડ્યો છે સરકારે અને જંત્રી વધારો જે કર્યો છે એ જંત્રી વધારો અસહ્ય છે। રાજકોટની પ્રજા કોઈ સંજોગોમાં ખમી શકે એમ નથી। નિર્ણય યોગ્ય હોય, લાગતું હોય કે યોગ્ય છે તો પણ એના માટે સમય જરૂરી છે। 5 થી 7 વર્ષનો સમય આપવો બિલ્ડરોને વિકાસ માટે જરૂરી છે। આટલા વર્ષોથી ચાલતી આ સમસ્યાને આવી રીતનો મોટો એટેક આપે એ ઘણું ગેરબંધારણીય છે। બસ જે પ્રકારે સરકારે જંત્રીમાં દરમાં વધારો કર્યો છે એ દરની અંદર જે સમય એક તો પહેલા આપે તો સમજીને લોકો પોતાની રજૂઆત વ્યવસ્થિત કરી શકે અને જે કાંઈ આના માટે તજજ્ઞો છે એનો અભિપ્રાય, પબ્લિકનો અભિપ્રાય
એ જોયા પછી સરકાર એમાં નિર્ણય લે, સમાજલક્ષી નિર્ણય લે એવી સરકારશ્રીને વિનંતી છે. અત્યાર સુધી રાજકોટમાં લગભગ 150 જેટલા વાંધાઓ આવ્યા છે અને એની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. લોકોની માંગને જોતા હવે ઓફલાઈન વાંધા સ્વીકારવાનું પણ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. તાલુકા મામલતદારશ્રીની કચેરી, ડેપ્યુટી કલેક્ટરશ્રીની કચેરી અને કલેક્ટર કચેરીમાં આ વાંધાઓ રજૂ કરી શકાય છે અને ઓનલાઈન પણ વ્યવસ્થા ચાલુ છે. એ દિશામાં કલેક્ટર લેવલની એક કમિટી બનાવવામાં આવેલી છે જે આ બધા જે ફરિયાદો છે એનું અભ્યાસ કરી સરકારમાં પોતાની ભલામણ કરશે. જંત્રીના ભાવ વધારાથી જ રોષ વ્યાપ્યો છે. વડોદરા, રાજકોટ અને અમદાવાદથી અલગ અલગ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે. બિલ્ડર એસોસિએશનમાં વિરોધ છે. બિલ્ડરોએ મોટી સંખ્યામાં વિશાળ રેલી યોજી હતી અને સાથે જ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પણ પાઠવ્યું હતું અને તાત્કાલિક ધોરણે નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તેવી તેઓએ માંગ કરી છે. જિલ્લા કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં ખાસ કમિટી પણ બનાવવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે અને જે તેમાં વાંધા અરજીઓ છે તે સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. રાજકોટ બિલ્ડર એસોસિએશન પણ લડી લેવાના મૂડમાં હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. મોટી સંખ્યામાં આજે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં 10,000થી વધુ લોકો જોડાયા હતા. રાજકોટથી દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. વડોદરામાં પણ કંઈક આવા જ દ્રશ્યો સામે આવ્યા, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં બિલ્ડર એસોસિએશને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. તો અમદાવાદ શહેરથી પણ આવા જ દ્રશ્યો સામે આવ્યા. જિલ્લા કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં કમિટી આવનારા દિવસોમાં બનાવવામાં આવશે. વડોદરા મનપામાં વધુ એક વિવાદ સામે આવ્યો છે. 31 સ્મશાનોમાં આઉટસોર્સિંગને લઈને વિરોધ થયો છે. 4 કરોડ રૂપિયાના સ્થાને 10.43 કરોડના ખર્ચનો સ્થાયી સભ્યો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો. અંતિમ સંસ્કાર જેવી સેવાકીય પ્રવૃત્તિની જવાબદારી પણ પાલિકા નિભાવવા નથી માંગતી તેવા આરોપો લાગ્યા. ભારે વિવાદ થતા આ દરખાસ્તને મુલતવી રાખવામાં આવી હોવાની હાલ માહિતી સામે આવી છે. સુરતના પલસાણામાં એટીએમમાં ચોરીનો નિષ્ફળ પ્રયાસ સામે આવ્યો છે. બેંક ઓફ બરોડાની પલસાણા બ્રાન્ચમાં ચોરીનો નિષ્ફળ પ્રયાસ સામે આવ્યો. અજાણ્યા સમયે એટીએમ મશીનમાં ચોરીના ઈરાદે તોડફોડ કરી સાયરનનો વાયર તોડીને ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ચોરીના પ્રયાસની આ ઘટના બેંકના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. પલસાણા પોલીસે સીસીટીવીના આધારે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. અપાર આઈડીમાં મુશ્કેલીઓને લઈને સરકાર હવે જાગી છે. રાજ્યની શાળાઓને 2 દિવસમાં મહત્તમ અપાર આઈડી જનરેટ કરવા સૂચન અપાયું છે. અમદાવાદ ગ્રામ્યના 16 સેન્ટર પર 2 દિવસ માટે કેમ્પ શરૂ કરાયા છે. શાળાના આચાર્ય વિદ્યાર્થીઓના ડેટા લઈને સેન્ટર પર આવી રહ્યા છે. સેન્ટરો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તમામ શાળાઓના આચાર્યો